wave is nothing but the disturbance in space and time, but this disturbance is periodic आणि त्यामुळे आपण त्याला wave म्हणतो. So in general जर disturbance असेल तर that will be a noise, but if it is a periodic disturbance then it is called as a wave. And in general wave equation is written as, okay, A will be some amplitude of the wave and either sine or cos. We write this as sine or cos, sine of kx minus omega t. So this is in general the wave equation we write. How does this look? आपल्याला डेस्मॉस नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे किंवा वेबसाईट आहे, तुम्ही चेक करू शकता desmos.com. ह्याच्यावरती तुम्ही गेल्यानंतर ग्राफिंग कॅल्क्युलेटर म्हणून एक तुम्हाला ओपन होतं. So you don't need even to log in or sign up. You just use this. So first of all I will write the equation of sine x. Okay, so you know this is wave function. This can be a wave function. You can see there is a periodicity. What is periodicity? This means there is a something which is repeating. This something can be anything, and in this case this something is the position. Okay, so if you see along the y-axis this 0, then it becomes maximum. This value is 1 for along y-axis, and on x-axis it is pi by 2. Again you can see this is going to be 0, and again you can see here it is minus 1 at different values of x. Obviously values of x are changing, right? But this value, these values 0 1 0 minus 1 0 and again 1, and this is repeating. I can shift this. Okay, you can see this is periodic, so you can start at any point. I can shift my origin anywhere, and you can see that the wave or this graph is always periodic, right? So this is my wave. You can see, you have seen the water wave. If you throw stone on the water, then on the surface you can see such kind of waves. So this is the simplest form of a wave I have drawn here. Now in this equation you can see here we have sine kx minus omega t. Now on the Desmos I cannot write on the time axis, but I can write on x axis, right? So instead of just x, I will write here kx, but now this Desmos will not know what is k, so I will add a slider so that I can change the values of k. Now you can see here default value here it is 1, k is equal to 1. Now you can see if I change the value of k, see what change is happening here. k ची व्हॅल्यू मी आता वाढवतोय. I am increasing the value of k, and what change you observe here? You can see I am now decreasing the value of k. हे बघा, k ची मी व्हॅल्यू वाढवतो. व्हॅल्यू वाढवलं तर काय होतंय बघा, डिक्रीज होत जाते. काय डिक्रीज होते, या दोन मॅक्झिमम मधला अंतर कमी होतंय, बरोबर. हा गुड. आणि मग मी के ची व्हॅल्यू कमी केली की ह्याच्या उलट होईल, हे लांब लांब स्प्रेड झाल्यासारखं दिसत असेल तुम्हाला, बरोबर. सो वाय इट इज हॅपनिंग, दिस हॅपन्स बिकॉज साइन फंक्शनचं बघा, साइन के एक्स मायनस, आता मायनस ओमेगा टी आपण घेतलाच नाहीये, बट फॉर के एक्स जेव्हा के एक्सची व्हॅल्यू 0 पाय बाय 2 पाय अशी होत जाईल, त्यावेळेला आपल्याला हे इथं आपल्याला काय मिळेल, मॅक्झिमा मिनिमम मिळत जाईल. 0 इथं 0 आहे, इथं 1 आहे, पुन्हा 0 मायनस 1. सो जर के ची व्हॅल्यू वाढली तर ॲट लोअर व्हॅल्यू ऑफ एक्स दिस विल बिकम पाय बाय 2. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला दाखवतो, के एक्स इक्वल टू पाय बाय 2 आपल्याला घ्यायचं आहे. ओके, सो जर के ची व्हॅल्यू 1 असेल, इफ के इक्वल टू 1, then I will get this at x equal to pi by 2. But suppose if k is equal to 2, so I am increasing the value of k, so what will happen, 2x equal to pi by 2, so x equal to pi by 4 होणार आहे,
टू हा इकडचा 2 इकडे आला ना. सो देअर फॉर यू कॅन से द सेम व्हॅल्यू ऑफ साइन is getting at lower value of x, and therefore you can see there is a shift in the wavelength. Wavelength is the distance between two successive points of same phase. सेम फेज म्हणजे काय, याला आपण क्रस्ट म्हणतो. जिथं सगळ्यात उंच दिसतंय ना हे, त्याला आपण काय म्हणतो, क्रस्ट म्हणतो. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, these are the points having the same phase, or this point to this point, these are called as the points having same phase. You can also start from this point, so you can see this portion up to this. This is called as a one wavelength. Okay, so you can see if I change the value of k, my wavelength is going to change. I will show again. You can see if I increase the value of k, then the values of wavelength are going to decrease, and we have the relation k is equal to 2 pi by lambda. तो तुम्हाला कदाचित हे इक्वेशन माहिती असेल. So this k is called as a wave vector. So this wave vector k, so what it does, it actually gives, त्याला ॲक्च्युअली डायरेक्शन पण असते. सो तो डायरेक्शन पण सांगू शकतो. पण आता आपल्या केसमध्ये तो काय सांगणार आहे बघा, की इन जनरल वेवलेंथ त्याची काय असेल. सो जेवढा के जास्त तेवढी वेवलेंथ कमी, कारण ह्याचं बघा इन्व्हर्सली रिलेशन आहे, इन्व्हर्स रिलेशन आहे. सो नाव व्हॉट आय विल डू, आय विल नाव ॲड मॅग्नेट्यूड. ही जिथं आपण इथं म्हटलं बघा ए साइन के एक्स. सो व्हॉट इज रोल ऑफ ए. सो इथं आपल्याला ए घेण्यापेक्षा आपण वेगवेगळ्या व्हॅल्यू घेऊन बघू. सपोज मी आता इथं काही नाही, याचा अर्थ 1 ही व्हॅल्यू आहे, 1 into sin x. Suppose I increase this to 2. Now what you can see, now this height of the wave is changed. If I change the value of a, this height of the wave is changed, but now the wavelength is not changed because k is fixed. K, if I change k, then wavelength will change. If I change value of magnitude, or it is called as amplitude, then the height of wave is going to change. सो इथं 2च्या जागी मी आता 3 करतो. सो यू कॅन सी इट इज फर्दर इन्क्रीज, अँड देअरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कॅन सी दिस इज कॉल्ड एज एम्प्लिट्यूड. ए इज फॉर एम्प्लिट्यूड. दिस विल टेल अस व्हॉट इज द मॅक्झिमम हाईट ऑफ द वेव, अँड दिस के विल गिव अस व्हॉट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, अँड देर इज अ सेम रिलेशन बिटवीन ओमेगा अँड टी. ओके, सो हियर ओमेगा इज नथिंग बट द time period or frequency. It is related to frequency, angular frequency. So angular frequency omega, this is given by 2 pi upon t. Now here t is the time period of oscillation. This wave is transferring forward. This means there is some kind of oscillation is happening there, and the period of this time of or this wave is nothing but capital T. Small t is general any time, and capital T is the time period. Similarly, x is any distance, but wavelength lambda is the distance between two successive peaks or two successive trough, or in general any two points having same phase are called as a wavelength. So this is in general information about a wave. Now you can get any simulation of wave. You can see I have already searched here. Okay, you can see now in time, as time propagates, the wave is transferring forward. Now this wave is also changing with space. Okay, or you can see here there are some waves. Okay, so you can see, you can focus on a single wave. Now you can see this wave is moving forward here in this direction, positive x direction, and it has also some kind of variation along x. Okay, so for example एका पॉइंटला मी समजा याला पॉज जर केलं, तर एका पॉइंटला जो फेज आहे त्या शेजारच्या पॉइंटला तो फेज नाही, वेगळा फेज आहे. सो फेज इज ऑल्सो चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स, अँड ॲज टाइम पासेस, टाइम जर जसा पुढं पुढं जाईल तसं काय होतं बघा, दिस वेव इज ऑल्सो चेंजिंग, राईट. सो दिस इज इक्वेशन. यू कॅन सी हिअर साइन के एक्स मायनस ओमेगा टी. आता इथनं 2 वेव दाखवल्यात. सो
there are two equations, and instead of a they have written ym. ym it shows y maximum. बघा y ला मॅक्झिमम काय डिस्टन्स आहे, दॅट इज युअर ॲम्प्लिट्यूड. सो ते त्यांनी एच्या ऐवजी ym असं लिहिलेलं आहे. सो नाव देर इज वन मोर वेबसाईट. आय विल चेक वेदर देर आर एनी सिम्युलेशन्स ऑन दॅट. फेट कोलोरॅडो सिम्युलेशन्स आहेत. वी हॅव लॉट्स ऑफ सिम्युलेशन्स ओवर हिअर. दिस इज व्हेरी युजफुल फॉर टीचर्स अँड स्टुडंट्स ऑल्सो. वाय इट इज युजफुल? बिकॉज there are some simulations. Simulations means the virtual laboratory. So in this what we can have, we can experiment on the virtual mode, so we don't need to go to the lab. Okay, so we will find out for sound and waves. Okay, so we have lots of simulations available on the waves. Okay, so let's first go to here, introduction. So I want to show how different types of wave can be formed. Now here you can see there are two kinds of wave. The one you can see on water and one is sound. You might have heard transverse wave and longitudinal wave. While this is loading, I will write here transverse wave. This is one kind of wave, and longitudinal wave. So this kind of wave we will see. So this transverse wave are looking like this. जे आता आपण वेव्स चे टाइप बघितले, जे वेव्स आता आपण बघितले, these waves are transverse wave. This means the oscillation is happening in this axis and the propagation of wave म्हणजे जे त्या ज्या डायरेक्शन मध्ये ते चालले आहेत ती डायरेक्शन ही त्याला परपेंडिक्युलर आहे. In case of longitudinal wave, what happens is the oscillations are also in this direction, and the propagation of direction is also this. So what happens? Okay, we will see. We might have something here. Okay, we will see here. This is water surface, and if I place one drop, you can see here. As time goes on, you can see. This is top view. Okay, so वरून तुम्हाला कसं दिसतंय पाण्याचं waves. So this is we are seeing from above. We can also see this from side, and now you can see this is a sine wave. Okay, वरून आपल्याला ती sine wave वाटत नव्हती, but if you see from a side, then you can see this is a sine wave or cosine wave. Okay, now if I want just one single drop, okay, I will just place one single drop. Now you can see how it is transferring. This is just single wavelength, one wavelength. And if I am putting every time I am dropping one water drop, then you can see there is a continuous waves we are getting. Now here you can see frequency and amplitude. Frequency is related to omega, or here we are not using kx. Here we are using omega t, because you can see in time this wave is propagating. Also obviously there is a change in okay, I can show you here by pausing the wave. Now I have paused this wave. Now there is no change in time. Time is not changing, but you can see there is a variation in x. Okay, as we are changing x, there is something, amplitude is there. इथं सगळ्यात मॅक्झिमम दिसतंय पॉईंट, इथं मिनिमम पॉईंट दिसतंय. ओके, सो इट इज ऑल्सो व्हेरिएशन, इट हॅज ऑल्सो व्हेरिएशन इन एक्स, बट इट ऑल्सो हॅज व्हेरिएशन इन टाइम, राईट? बिकॉज फॉर ॲट अ सिंगल पोझिशन, जर सिंगल एका पोझिशनला जर तुम्ही बघितलं तर काय होते, फेज कॉन्स्टंट राहत नाही, इट इज ऑलवेज चेंजिंग. सो दिस इज नथिंग बट द वेव. नाउ हियर there are more tabs. You can see frequency and amplitude. So amplitude means what? Here you can see A is the amplitude. So what if I change this? Okay, now if I increase the amplitude, what we can see here? Okay, I will pause this. So you can see here आधीच्या ज्या वेव्ह होतात त्याची हाईट आणि आत्ताच्या नवीन वेव्हची हाईट ह्यात थोडा चेंज तुम्हाला दिसून येईल. ओके, and we can also see the graph. Okay, you can see the graph.
Now after this point you can see now the wavelength are same here. इथे तुम्हाला सगळीकडे वेव सेम दिसेल. सो मी याची एम्पलीट्यूड समजा कमी केली आता. नाउ यू कॅन सी हाईट मध्ये थोडासा चेंज झालेला आहे. नाउ आय कॅन ऑल्सो चेंज द फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, किती फास्ट होणार आहे हे आपल्याला कळेल बघा. मी आता ही फ्रिक्वेन्सी वाढवतो. So what happens, the frequency of this dropping of the water drop is increased and therefore you can see the change. आपल्याला आता change directly observe होणार नाही आहे डोळ्यांना, but it is actually reduced the wavelength. Okay, anyway, we will go, you can check this. You can also search Fate Colorado simulation, you will get किंवा Fate simulation जर तुम्ही search केलं. Okay, so now this is sound. I don't know whether we can see this in actual longitudinal waves. Okay, particles. So you can see here are particles. For longitudinal wave to transfer, we need some kind of particles. Now there is no wave, so these particles are randomly moving. Now suppose I start this wave. So what happens? You can see. Concentrate on a single particle. Okay, suppose हा रेड एक पार्टिकल आहे, ह्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करा. हा कसा मूव होतोय बघा. ओके, यू कॅन सी इट इज व्हायब्रेटिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, and wave is transferring also in the same direction, right? So therefore we see this is a longitudinal wave. मगाशी पाण्या वॉटर वेव मध्ये काय होत होतं बघा. वॉटर वेव मध्ये बघा पाणी जे मूव होतंय त्याची मोशन कशी आहे, व्हर्टिकल आहे, आणि वेव कशी चालली आहे, इन दिस डायरेक्शन. सो ऑसिलेशन इज इन वाय ॲक्सिस अँड ट्रान्सफर ऑफ वेव और प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज अलॉन्ग एक्स ॲक्सिस, राइट. बट इन केस ऑफ साउंड व्हाट इज हैपनिंग, you can see particles are moving in this axis and the wave is also transferring in the same axis. Now you can consider as a whole wave. बघा वेव कशी चालली आहे. It is traveling in the same direction in which the particles are propagating or oscillating. Suppose you see this particle, इथे एक रेड पार्टिकल आहे. तो कसा ट्रान्सफर होतोय, तो असा तिरक्या एका लाईन मध्ये प्रपोगेट होतोय. पण या साईडला जर तुम्ही बघितलं तर वेव्ह ही अशीच चाललेली, ह्याच डायरेक्शन मध्ये चाललेली आहे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. ओके, सो आपण वेव्ह फॉर्मॅटमध्ये जर दाखवता आला, नाव यू कॅन सी हिअर दिस इज इन वेव्ह फॉर्मॅट, बट ते तुम्हाला वॉटर वेव्ह सारखंच वाटेल त्याचा जो टॉप व्ह्यू, बट दॅट इज नॉट द सेम. साईड व्ह्यू पण आपल्याला असं दिसतोय, या टॉप व्ह्यू साईड व्ह्यू असं काही नाही आहे. Both. So you can see now, yes, you can see how the particles are oscillating, and from these oscillations how the wave is propagating again forward. Okay. So you can change your frequency. Now this I have set this frequency to the minimum. Now you can see it is slowly oscillating. And if I increase the frequency, you can see this हा जो पडदा आहे ज्याला आपण डायफ्राम म्हणतो, this is oscillating fast. Okay. Okay, similarly we can see for light also, but light मध्ये तुम्हाला वेव ॲक्च्युअली दिसणार नाही तसे डायरेक्ट. लाईट इज ऑल्सो ट्रान्सवर्स वेव. यात पण आपल्याला साइड व्ह्यू टॉप व्ह्यू असं काही नाही आहे. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेकॅनिझम ऑफ वेव, हाऊ वेव इज ट्रान्सफरिंग. इथं आपल्याला फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली की कलर चेंज होताना दिसतो. सो इफ आय चेंज द फ्रिक्वेन्सी यू कॅन सी द कलर इज गोइंग टू चेंज. these are our basic things, how the waves are getting into action. त्याच्यामध्ये काय काय पॅरामीटर्स असतात हे आज आपण बघितलं की ए दिस इज एम्प्लिट्यूड, हाऊ द एम्प्लिट्यूड इज गोइंग टू चेंज. ओके, अँड इफ आय एम चेंजिंग दिस what difference it makes in the actual graph of the waves. Then what we can see, then we can see
what is wave vector k is significant for? It is along x-axis when the wave is traveling, what is happening there, and how the wave propagates. We can see from the simulation actual wave कशी पुढे पुढे चाललेले आहे. These all waves are sine waves. These are all sine waves, or you can also see cosine wave. I will just show you shortly what is the difference between this. Okay, I will remove this k. So this one. So here you can, at a time you can plot many graphs. So I will zoom this one. So you can see this red curve is a sine wave and green curve is a cos wave. So there is not much difference. So if I change the origin by distance of pi by 2, then I will get the same wave. Okay, so you can also see okay, I will write it here, plus pi by 2. If I do this, okay, you will get the opposite. Okay, sorry, minus. Now you can see both waves are on the same point. So how do I know? I will change the magnitude of this. So you can see these waves are on the same line. मी जस्ट साइन वेव्हची मॅग्नेट्यूड चेंज केले जेणेकरून आपल्याला ते दिसेल की हां खरंच ते इथं आहे. ओके, सो इफ आय चेंज दिस टू, now you can see these two waves are on the same graph. Okay, so this is nothing but cos and sine are alternative to each other. We can use anything of these two. Most of the time तुमचा स्टार्टिंग पॉईंट कुठला आहे त्यानुसार आपण ते ठरवतो. सो सपोज जर तुमचा स्टार्टिंग पॉईंट जो आहे, वेव जर तुमची 0 पासून स्टार्ट होत असेल तर आपण साइन वेव वापरतो, आणि जर तुमचा सुरुवातच मॅक्झिमा पासून होत असेल आणि नंतर मग मिनिमा होऊन पुन्हा मॅक्झिमा होत असेल तर मात्र आपण काय करतो, कॉस वेव यूज करतो. नाउ व्हॉट वी वॉन्ट टू नो हाऊ द वेव्स आर सुपरपोजिशन. त्यांचं सुपरपोजिशन कसं होतं हे आपण बघू शकतो. हे आपण आता बघितलं. ट्रान्सवर्स वेव्ह म्हणजे काय, लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह म्हणजे काय. आत्ता आपण ज्या वेव्ह घेणार आहेत, पहिला तुमचा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये आपण फक्त काय करणार, ज्यांची फ्रिक्वेन्सी सेम आहे अशा वेव्हचं सुपरपोजिशन कसं होईल हे आपण थोडक्यात बघूयात. लेट्स से साय इज वन वेव्ह किंवा साय वन मी म्हणतो, ह्याला मी लिहितो ए साइन के एक्स. सो आपली जर फ्रिक्वेन्सी सेम असेल आणि ॲम्प्लिट्यूड पण सेम असेल, पण या दोन वेव्ह वेगवेगळ्या टाईमला स्टार्ट होत असतील तर काय फरक पडतोय. ओके, हे आपण आता एकदा चेक करूयात. सो साय 2 दिस इज इक्वल टू, ह्याचा मॅग्निट्यूड मी सेमच ठेवतो, पण आपण काय करू, साईनच्या ऐवजी कॉस घेऊ. हे असं का घेतलं, ह्याचा अर्थ काय, कॉस का घेतला मी, तर यांच्यामध्ये फेजमध्ये डिफरन्स आहे. म्हणजे स्टार्ट होताना ते वेगवेगळ्या ठिकाणी स्टार्ट झालेत, कारण आपण टाईममध्ये तर व्हेरिएशन घेऊ शकत नाही आता या डेस्मॉसमध्ये, आपल्याला फक्त एक्समध्येच घेता येते. सो व्हॉट आय कॅन हॅव टू वेव्स विथ टू डिफरंट स्टार्टिंग पॉईंट्स. त्यांची फेज सेम आहे, सॉरी फेज नाही, त्यांची ॲम्प्लिट्यूड सेम आहे आणि फ्रिक्वेन्सी पण सेम आहे, म्हणजे के पण सेम आहे. ओके, सो आपण काय घेऊ, के इक्वल टू 1 घेऊ आणि ए इज इक्वल टू पण 1 घेऊ, म्हणजे आपल्याला काय मिळेल, साइन एक्स आणि कॉस एक्स असं मिळेल. आपण चेंज करून बघू शकतो. आज आपण फक्त ग्राफिकली बघूया. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हे जर मी घेतलं, आता बघा मी एका वेळेला एकच तुम्हाला दाखवू शकतो, असं पण होऊ शकतं. बघा आता मी फक्त साइन प्लस कॉस एक्स ह्याचा ग्राफ दाखवते तुम्हाला. सो हा वेगवेगळ्या पॉईंटला 0 होतो. आता बघा मगाशी यू कॅन सी साइन एक्स कुठं 0 होतोय बघा, 0ला 0 होतोय. पुन्हा 2 आणि 4च्या मध्ये, म्हणजे पाय जेव्हा व्हॅल्यू असते 3.14 त्यावेळेला पुन्हा 2 पाय म्हणजे 6.28ला वगैरे असा तो 0 होतोय. समजा आपण जर कॉस बघितला तर तो कुठं 0 होतोय, तर पाय बाय 2 म्हणजे किती, 3.14 भागिले 2, पुन्हा 3 पाय बाय 2 या ठिकाणी तो काय होतोय, 0 होतोय. आणि मॅक्झिमम कुठे आहे, 0ला मॅक्झिमम आहे. पण जर तुम्ही ही वेव्ह बघितली आता, तर आता ते दोन्हीच्या मध्ये होणार आहे. साइन जो आहे तो इथं 0 होत होता आणि कॉस जो आहे तो इथं कुठेतरी 0 होत होता. त्या दोघांच्या मध्ये कुठेतरी आता हा 0 व्हायला लागला, मायनस पाय बाय 4ला. हां ठीक आहे, पुढचा कुठं झाला बघा, 3 पाय बाय 4ला, म्हणजे कुठं पाय बाय 2 आणि पाय ह्याच्या बरोबर मध्ये तो काय होतोय, 0 होतोय व्हॅल्यू. सो थोडक्यात होतंय काय, सुपरपोजिशन म्हणजे आहे काय, दॅट इज नथिंग बट द ॲडिशन ऑफ टू वेव्स.
ओके. यांची जी ॲम्प्लिट्यूड असणार आहे त्या पोझिशनला त्या दोन्हीची ॲडिशन होऊन आपल्याला हे व्हॅल्यू मिळणार आहे. इथं जिथं हा 0 झाला आहे तिथं हा जो पॉईंट आहे इथं या कॉस वेव्हचा तो पॉझिटिव्हमध्ये आणि साईन वेव्हचा जो पॉईंट आहे तो एक्झॅक्टली तेवढाच आहे पण निगेटिव्हमध्ये. यू कॅन सी द डिस्टन्स फ्रॉम दिस 0 इज सेम अबोव अँड बिलो अँड देअरफॉर द ॲडिशन ऑफ दिस 2 इज बिकमिंग 0. आता हा जिथं पॉईंट मॅक्झिमम दिसतोय तिथं बघा ह्याची व्हॅल्यू आणि म्हणजे कॉसवाली व्हॅल्यू आणि साईनवाली व्हॅल्यू दोन्ही काय आहेत सेम दिसत आहेत. ओके. आणि त्यामुळे हे काय झालं डबल झालेलं आहे. बाकी ठिकाणी बघा इथं जर तुम्ही बघितलं जिथं कॉस मॅक्झिमम आहे पण साईन मॅक्झिमम नाही आहे किंवा जिथं साईन मॅक्झिमम आहे तिथं कॉस मॅक्झिमम नाही आहे आणि त्यामुळे त्यांची ॲडिशन मॅक्झिमम येत नाही. अशा ठिकाणी ते मॅक्झिमम येते कुठेतरी की ज्या ठिकाणी दोन्हीच्या व्हॅल्यू सेम आहेत. म्हणजे साईन π/4 आणि कॉस π/4 ची व्हॅल्यू सेम असते. सो त्या ठिकाणी इथं मॅक्झिमम येते. सेम इथं बघा इथं पण मॅक्झिमम आणि जी ॲडिशनची जी मॅक्झिमम आहे ती काय आले ज्या ठिकाणी साईन आणि कॉस सेम आहे. सो यू कॅन सी दिस इज नथिंग बट द ॲडिशन ऑफ टू वेव्ह. पॉईंट बाय पॉईंट ॲडिशन जर तुम्ही करत गेलात तर तुम्हाला जी वेव्ह मिळेल दॅट इज नथिंग बट द सुपरपोजिशन वेव्ह. आत्ता आपण काय केलं हे दोनच वेव्हचं ॲडिशन घेतलं. देर कॅन बी लॉट्स ऑफ वेव्ह प्रेझेंट इन दॅट सुपरपोजिशन. ते तुम्ही क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये पण शिकता. सो सुपरपोजिशन म्हणजे काय तुम्हाला जर लिहून घ्यायचं असेल तर इट इज नथिंग बट द ॲडिशन ऑफ वेव्स. त्यांचे जे ॲम्प्लिट्यूड्स आहेत त्यांची ॲडिशन पॉईंट बाय पॉईंट ॲडिशन आहे. प्रत्येक पॉईंटला ह्या वेव्हला किती ॲडिशन होते. ऑब्विसली आपण हे आता फक्त टाईममध्ये स्पेसमध्ये घेतोय एक्स ॲक्सिसला घेतोय. जर तुम्ही टाईममध्ये घेतलं तर टाईमनुसार ते व्हॅल्यूज चेंज होऊ शकतात. हे ॲक्च्युअली तुम्ही फोनमध्ये पण जर गुगलवरती गेलात तरी तुम्ही हे वेबसाईट ओपन करून तुम्ही हे चेक करू शकता. आता आपल्याला इथं बघा भरपूर वेव्ज एकत्र येऊन कसं पॅटर्न तयार होतं हे आपल्याला दाखवलेलं आहे इथं. ओके ओके. इथं मी फ्रिक्वेन्सी त्याची जर चेंज केली तर काय दिसतंय इथं दिसतंय आपल्याला. आपल्याला काय करायचं असतं बघा क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये आपल्याला ही अशी वेव्ह मिळवायची असते. ही वेव्ह आहे ठीक आहे. तर आता बघा इथं ह्या ज्या वेव्ज दिसत आहेत तुम्हाला ह्या नंबर ऑफ वेव्ह इन्फिनिट नंबर्स ऑफ वेव्ज आहेत इथं ठीक आहे. सो an sin knx. आता इथं बघा kn जो तुमचा आहे तो चेंज होणार आहे. थोडा प्रत्येकाचा चेंज आहे. आत्ता आपण घेताना काय घेतला तो k सेम घेतला होता आणि त्यामुळे आपल्याला काहीतरी वेव्ह मिळाला. तर अशा इन्फिनिटी नंबर ऑफ वेव्ह जर आपण घेतल्या तर आपल्याला इथं बघा काय होतंय वेगवेगळ्या वेव्स प्रत्येक वेव्ह आपल्या इथं दिसते आहे आणि त्या वेव्सचे ॲडिशन झाल्यानंतर आपल्याला काय मिळते बघा इथं ही तुम्हाला रिझल्टंट वेव्ह मिळते ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने आपण बघू शकतो. आता इथं साईन घेतले आपण कॉसचं पण घेऊन बघा कॉसची घेऊन बघितली तर बघा काय होते इथं सेंटरला मॅक्झिमम मिळते. सो इथं एक सिंगल वेव्ह जर तुम्ही बघितली तर काय दिसतंय तर एक ही अशी काहीतरी वेव्ह आहे. ही वेव्ह आहे अजून एक दुसरी काहीतरी वेव्ह आहे. सो या सगळ्या वेव्ज ॲड होऊन आपल्याला अशा पद्धतीनं इथं एक सिम्पल पॅटर्न दिसतोय. ओके. सो ॲक्च्युली ही सम झालेलं आहे. आता आपल्याला इथं चेंज करायला काही ऑप्शन नाही आहे की आपल्या 2च वेव्ह घ्यायच्यात 3च वेव्ह घ्यायच्यात. सो इथं इन्फिनिट नंबर वेव्ह असल्यामुळे हे ऑटोमॅटिकली आपल्याला हे एवढं दिसतंय सगळं. ॲक्च्युली तुम्ही जे इंटरफरन्स वगैरे शिकणार आहे ऑप्टिक्समध्ये दॅट इज ऑल्सो नथिंग बट द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स. सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्ह म्हणजे काय आता आपण फॉर एक्झाम्पल आता जे काही वेव्ह आपण बघितले फॉर एक्झाम्पल ओके समजा ही तुम्हाला एक वेव्ह दिसते. आता ही एकदम सिम्पल आहे. मी समजा इथं ॲम्प्लिट्यूड वगैरे चेंज केली तर काहीतरी तुम्हाला इथं चेंज दिसत असेल. इथं चेंज करू टू ह्याची फ्रिक्वेन्सी पण चेंज करू. ओके. आता इथं बघा ही आपल्याला काहीतरी एक वेव्ह अशी दिसते. तर इथं आज काय झालंय की प्रत्येक वेळा साईन x/2चं ॲडिशन होणार आहे आणि 2 cos xचं ॲडिशन होणार आहे आणि जे काय असेल आपल्याला हे मिळतंय. किंवा मी इथं अजून एखादी समजा वेव्ह मी ॲड केली. समजा मी इथं cos 2x असं मी ह्यात ॲड करतो. आता बघा एक काहीतरी वेगळंच पॅटर्न झालं. सो दिस इज नथिंग बट आपल्या रिझल्टंट जी वेव्ह आहे ती आपल्याला इथं दिसते. पण सुपरपोजिशनचा अर्थ काय की ही जी वेव्ह आहे वी कॅन बिल्ड अप युझिंग ॲडिंग
द n नंबर ऑफ वेव्स. आता इथे आपण 3 वेव्स ॲड केलेल्या आहेत, ठीक आहे. तर त्याचा यूज करून आपल्याला इथं काहीतरी वेव्स पॅटर्न मिळतात. मग ह्या ज्या वेव्ह पॅटर्न आहेत ह्याच्यामध्ये साइन x/2 सेपरेटली आहे, 2 cos x सेपरेटली आहे आणि cos 2x सेपरेटली आहे. हे आपण मांडू शकतो. हा तुमचा सुपरपोजिशनचा प्रिन्सिपल आहे. सो आपण जे सुपरपोजिशन म्हणतोय, सुपरपोजिशनमध्ये होतंय काय की ॲडिशन ऑफ ईच वेव्ह होते त्याची मॅग्निट्यूडची. बट सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल हे पण सांगतं आपल्याला की ज्यावेळी हे ॲडिशन होणार आहे त्यावेळी ती वेव्ह स्वतः इंडिपेंडेंटली प्रेझेंट आहे. म्हणजे काय, साइन kx तिथं आहे, कॉस kx पण तिथं आहे, किंवा आता आपण जे 3-4 वेव्ह बघितला, साइन x/2 इथं आहे, प्रेझेंट आहे, कॉस x पण प्रेझेंट आहे, कॉस 2x पण प्रेझेंट आहे, आणि त्यामधून इंडिपेंडेंटली ते तिथे एक्झिस्ट करतात. पण आपल्याला दिसताना काय दिसतंय तर त्यांचं सुपरपोजिशन. सुपर काय म्हटलंय तर त्या सगळ्यांचं मिळून एक झालंय म्हणून त्याला सुपर म्हटलंय. आणि पोझिशन तर आपल्याला दिसत आहेत त्याच्या, कुठं मॅक्झिम आहे कुठं मिनिमम आहे. सो दिस इज नथिंग बट द सुपरपोजिशन. डिफरंट वेव्स कम टुगेदर टू ॲड अँड गिव्ह अस द रिझल्टंट वेव्ह ऑर न्यू वेव्ह, ज्याला आपण सुपर वेव्ह असं आपण म्हणू शकतो. अँड दिस प्रिन्सिपल सेज दॅट जरी आपल्याला सगळ्या वेव्स वेगवेगळ्या दिसत असल्या तरी सुद्धा त्या सगळ्या वेव्स वेगवेगळ्या आहेत आणि त्या इंडिपेंडंटली तिथं प्रेझेंट आहेत. सो दिस इज अ सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. सो 2 वेव्स आपण ॲड करून बघितल्या, 3 वेव्स आपण ॲड करून बघितल्या. इथं बघा मी एकच वेव्ह ॲड केली आहे सध्या, आणि मी थोड्या वेळानं काय करतो, मी दुसरी वेव्ह ॲड करतो. बघा आता ह्यांच्यामुळं काय होतंय बघा, प्रत्येक वेव्ह इंडिपेंडेंटली एक्झिस्ट होते आहे आणि एका वेळेला दोन्ही एकत्र आल्यानंतर काय होतंय तर दोन्हीची ॲडिशन होत जाते. आता जिथं हा डार्क पोर्शन दिसतोय तिथं काय आहे तर ह्यांचा एकमेकांच्या अपोजिट साईड येते. म्हणजे काय, क्रेस्ट आला तर एकाचा दुसऱ्याचा ट्रफ येतोय आणि त्यामुळे तर काय होतं मिनिमा दिसतोय आपल्याला. आणि जिथं हे ब्राईट दिसतंय तिथे काय होतंय दोघांची व्हॅल्यू सेम आहे, सो ते ॲड अप होते. सो इंटरफरन्स जो आहे दिस इज ऑल्सो ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 or more वेव्स. ओके, तर इथे पण तुम्हाला इंटरफरन्स दिसतो. तर आता बघा इथून एक सोर्स असल्यासारखं आहे, इथून एक सोर्स असल्यासारखं आहे, 2 सोर्स आपल्याला तयार झाले. आणि जिथं त्या दोघं ॲड होणार आहेत, सेम व्हॅल्यू आहे तिथं ते ॲड होऊन त्यांना तुम्हाला काय दिसणार आहे, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणतो आपण, डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. ओके, ते तुम्हाला आता सिलेबसला नसेल कदाचित, पण हे जे तुम्ही पुढे शिकणार आहे दिस इज ऑल ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. 2 वेव्स ज्या आहेत त्या काय होत आहेत, ॲड होत आहेत, आणि त्यामधून तुम्हाला काय मिळणार आहे, एक नवीन वेव्ह मिळणार आहे. ओके, सो हे बाकीच्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत तुम्ही एकदा स्वतः त्याच्यासोबत प्ले करून चेक करू शकता. स्ट्रिंगवरच्या वेव्ह पण आपल्याला दाखवल्यात. आय गेस मी इथपर्यंतच आज घेतो. तुम्हाला कोणाला काही शंका असतील तर तुम्ही आत्ता मला विचारू शकता. दुसरी गोष्ट अशी, माझे यूट्यूब चॅनलवरती पण काही तुम्हाला वेव्हवरती व्हिडिओ बघायला मिळतील. चॅनलचं नाव आहे माझ्या थ्रस्ट ऑफ क्युरिओसिटी. BSCचे पण काही व्हिडिओ आहेत, पुढचे पण आहेत. हे बघा इथं वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी म्हणून एक आहे. वेव्ह फंक्शन म्हणजे काय आहे, ॲक्च्युली हे थोडंसं क्वांटम मेकॅनिक्सच्या दृष्टीनं आहे. हे बघा वेव्ह पॅकेट नावाचा एक व्हिडिओ आहे, व्हॉट इज वेव्ह पॅकेट. तर तो तुम्ही बघा. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला हे सांगितलेलं आहे, हे जे आता आपण बघितलं ना एकमेकांचे ॲडिशन होऊन नवीन वेव्ह होतात किंवा इन्फायनाईट नंबर ऑफ, हे इथं बघा या फुरिये म्हटलंय बघा, फुरिये ट्रान्सफॉर्म असतो तो. सो ते करून आपण काय करतो, वेगवेगळ्या वेव्हज ॲडिशन करून एक वेव्ह बनवतो किंवा फुरिये सिरीज म्हणतात त्याला. तर ते मी त्यात सांगितलेलं आहे. इफ यू वॉन्ट यू कॅन चेक. बाकीचे पण काही व्हिडिओ तुम्हाला बघायचे असतील यू कॅन सी. ओके, मुलांनी बोलायला हरकत नाही. तुमचा काही फीडबॅक असेल, चांगलं वाटलं, काय कळलं नाही, जे काय असेल तुमचं फीडबॅक, आवडलं वगैरे असं काही असेल तर सांगू शकता. तर सेशन तुमचा छान होता आणि इफेक्टिव्ह पण वाटला, आणि ज्या तुम्ही पद्धतीने एक्सप्लेन केलं ते समजलं. तुम्हाला एक इंटरेस्ट निर्माण झाला तर तुमचं तुम्ही पण शिकू शकता. सो आय विल मेक अवेलेबल ऑल द लिंक्स टू यू अँड यू कॅन जस्ट प्ले विथ दॅम. आणि हे मी तुम्हाला जे सिम्युलेशन दाखवलं हे यासाठी दाखवलं
की जर नुसतं वर्गामध्ये मी तुम्हाला हे दाखवलं की इक्वेशन काढून दाखवली तर ते पटकन लक्षात येत नाही की काय होतंय तिथं. सो त्यासाठी हे सिम्युलेशन्सचा उपयोग होतो, त्याचा उपयोग करून घ्या. आणि मी फक्त वेव्ह मधले तुम्हाला दाखवलेत सिम्युलेशन्स, त्याचे बाकीचे पण वेव्ह भरपूर आहेत सिम्युलेशन्स, ते पण चेक करा. ओके, थँक्यू. Okay, thank you, sir, for your valuable time.